ба ҳама нафароне ки айни замон бо шабакаи Бористон ва барномаи Дунаяк пайвастед. Бале бинандагони азиз, чун ҳар вақта дар барномаи имрӯзаи мо иштирок доранд донайакони тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 64 ноҳияи Шоҳмансур. Ва бинандагони азиз, бояд гуфт ки ҳар як иштирокчии барномаи мо бо таври ҷирӣ ба барнома омаданд. Пас биёед аввал бо онҳо шинос мешавем ва мебинем ки кадоме аз онҳо дар барномаи имрӯзаи мо ғолиб меояд. муҳсин 7 сол дорад. зеҳни тез ва нутқи буроро дуруст. ӯ аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона аст. дар машғулиятҳо хеле фаъол мебошад. муҳиба ӯ низ 7 сол дорад. духтараки чақон ва хушчақчақ аст ва имсол ба мактаб меравад. муҳиба озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тар карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш азбар кардани шеър мебошад. абдуҳалим 7 сол дорад. донишаш хеле хуб аст. шеърҳои зиёдеро азбар кардааст ва нутқаш бурост. дар гурӯҳ писараки фаъол аст ва имсол ба мактаб меравад ва мехоҳад дар оянда муаллим шавад. зайнаб духтараки боодобу ширинсухан аст. вай ҳам 7 сол дорад ва имсол ба мактаб меравад. зеҳни тез ва нутқи буро дорад. дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. салом бачаҳо. ба барномаи мо хуш омадед. хуб бачаҳо, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволӣ пешниҳод мекунам. касе ки ҷавоби саволро медонад аввалинҷо даст мебардорад. ба шумо фаҳмост? пас биёед шарти аввали барномаро оғоз мекунем. савол чунин аст: 3 дугонаҳо ба боғ рафтанд. духтараки якум 2 сабад себ чинд. духтараки дуюм 4 сабад ва духтараки сеюм 1 сабадро пура себ кард. онҳо ҳамагӣ чанд сабад мева чинданд? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат муҳсин. 7 сабад себ чинданд. хуб муҳсин, шумо гуфтед ки кадом ададҳоро бо ҳам ҷамъ кардаед ки адади 7 ҳосил шуд? духтараки якум чанд сабад себ чинд? 2. духтараки дуюм чанд сабад мева чинд? 4. духтараки сеюм бошад чанд то? 1 то. яъне шумо кадом ададҳоро бо ҳам ҷамъ карда будаед? адади 2, адади 4 ва адади 1. яъне мо агар 2ро бо 4 ва 1 ҷамъ кунем, кадом адад ҳосил мешавад? адади 7. офарин муҳсин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. савол чунин аст: модар аз мағоза 6 дона яхмос мехарад. 1 донаашро ба дале, 1 донаашро ба хуршед ва 1 донаи дигарашро ба зебо медиҳад. яхмоси боқимондаро дар яхдон мегузорад. падар бегоҳ аз яхдон боз 1 яхмоси дигарро мегирад. дар яхдон ҳамагӣ чанд дона яхмос мемонад? марҳамат муҳиба. дар яхдон ҳамагӣ 2 дона яхмос монд. хуб муҳиба, шумо мегуфтед ки ин ададро аз куҷо ҳосил кардед? шумо ҳамаи ададҳоро бо ҳам ҷамъ кардед ки адади 2 ҳосил шуд? ададҳоро аз ҳам кам кардем. кадом ададҳоро аз ҳам тар кардаед? дар аввал дар яхдон чанд то яхмос буд? дар аввал 6 дона яхмос буд. чанд ташро далеру хуршеду зебо мехӯранд? 3 ташро. баъд бегоҳ падар аз кор меояд, боз яктои дигарашро мехӯрад. ҳамин хел. яъне дар ин ҷо мо аз адади 6 чандро боз тар мекунем? аввал 3ро ва баъд 1ро. баъд дар ҷавоб адади чанд ҳосил мешавад? адади 2. яъне ҳамагӣ дар яхдон чанд то яхмос мемонад? 2 то. офарин муҳиба, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. хуб, саволи дигарро мехонам, бо диққат бошед. савол чунин аст: дар гулдон 3 дона гули садбарг, 3 то гули мехчагул ва 3 шохаи дарахт гузошта шуда буд. дар гулдон ҳамагӣ чанд гул буд? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат зайнаб. дар гулдон ҳамагӣ 6 то гул буд. хуб зайнаб, шумо гуфтед ки дар он ҷо боз 3 шохаи дарахт буд. ҳамин хел. чаро шумо онҳоро ҳисоб накардед? барое ки шохаи дарахт гул нест. яъне аз ин ҷо бармеояд ки дар гулдон ҳамагӣ чанд то гул будааст? 6 то. кадом гулҳо буданд? гул мехчагул, гули садбарг. офарин зайнаб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. мо ҷавоби шуморо қабул мекунем. хуб, саволи дигарро мехонам. савол чунин аст: рӯзҳои корӣ ва рӯзҳои истироҳатии ҳафтаро номбар кунед. кане ки номбар мекунад? марҳамат абдуалӣ. душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа. инҳо рӯзҳои истироҳатиянд? не. кадом рӯзҳоянд? рӯзҳои
کاری شما عبدالحلیم در روزهای کاری چی کار میکنید؟ با باغچه میرویم. باز روزهای استراحتی هستند همین خیل؟ بله. کدام روزهای هستند؟ شنبه و شنبه. در روزهای استراحتی هم به باغچه میروید؟ نه، و چی کار میکنید؟ در خانه استراحت میکنیم. خب عبدالحلیم یعنی در یک هفته چند روز بوده است؟ یک هفته 7 روز. شما چند روزی این هفته رو به باغچه میروید؟ 5 روز. چند روزش استراحت میکنید؟ 2 روز. آفرین عبدالحلیم، جواب شما کاملا درست است. ما جواب شما رو قبول میکنیم. خب سیاحت، شما در روزهای استراحتی چی کار میکنید؟ استراحت میکنیم. چی خیلی استراحت میکنید؟ یکم بازی میکنید؟ بله. با کی بازی میکنید؟ در خانه با خواهرم بازی میکنیم. باز ما خواهرم رو نگاه میکنم. مادرم کارهای خانه رو میکند. سیاحت، شما هم در روزهای کاری به باغچه میروید؟ بله. در روزهای استراحتی باشد استراحت میکنید همین خیر؟ بله. بینندگان عزیز، در همین جا سوالهای شرط اولی برنامه است به اینجا میرسد. خب بیاید خواهی به دست آورده اشتراکچیان رو در این شرط حساب کرده میگذاریم به شرط دومی برنامه. چطور پی بردید شرط اولی برنامه خیلی جالب بود و یگان اشتراکچی خالیپیت رو از دست دادن نمیخواست. در یکی میخواست اولین شده دست بردارد و صاحب خال گردد. در نتیجه در شرط اولی برنامه همه اشتراکچیان یک خالی را صاحب شدند. ما رو 2 شرط دیگر انتظار است. بیایید یک جا تماشا میکنیم. خوب بچه‌ها، یادآور بشوم که سوال‌های شرط دومی برنامه دایر به افسانه‌ها و فیلم‌های تصویری ترتیب داده شده‌اند. پس با دقت باشد. سوال اول رو میخوانم. سوال چنین است: در سال سری الادین یک پر است و بعضاً وقت میافتد. برای چی؟ یعنی در کدام حالت پری سری الادین میافتد؟ خوب کنی که جواب میدهد؟ مرحمت عبدالحلیم. وقت الادین دروغ میگوید پری سر آن میغلطد. از همین جا میفهمند که الادین دروغ گفت. خب عبدالحلیم، شما این فیلم تصویری رو تماشا کرده اید؟ بله. در همین فیلم تصویری الادین یک دوست داشت. وای آدم بود یا حیوان؟ الادین یک چند تا دوستان نزدیک داشت. یک تایش میمونچه ابو، دوست دیگرش گلینی پران، باز یک دوست دیگرش جین بود. خب عبدالحلیم، به شما این فیلم تصویری محفوظ شد؟ بله. آفرین عبدالحلیم، جواب شما کاملا درست است. خب میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است: قهرمان کدام افسانه پایافزالش را در قصر شاه گم میکند و عاقبت آن چی میشود؟ کسی که جواب میدهد؟ مرحمت زینب. افسانه زالوشکا نام داده است. زالوشکا یک دختر که زیبا هست. وی به بعضی به قصر شاه می رود. وقت ساعت 12 شب می شود، زالوشکا سراسیمه شده است، از قصر می برده است. وقت از این پایان می فراید، پایافزالشون گم می کند. آفرین زینب، جواب شما کاملا درست است. خب سوال دیگر رو میخونم. سوال چنین است که برای ما شعر قرائت میکند. خب بیایید از محسن آغاز میکنه. مرحمت محسن. شهری علم و الفانی، دوشنبه نشانی آل سامانی، دوشنبه شکوفان در بر گلهای خندان، شکوی بخت خندانی دوشنبه. شیر مادر پاک باشد، قلب مادر صاف باشد، ما و تو اندر ولی او دامنی افلال باشد. آفرین محیبه. مرحمت عبدالحلیم. از پیشوای میلاد سوپی رسای میلاد، از دیدش بیریزد نور و ضیای میلاد. با پیشوا بنازیم ما خلق سرفرازیم، با او برای میلاد کاخی امید سازیم. آفرین عبدالحلیم. مرحمت زینب. دوشنبه پایتخت تاجیکانی، برایم بهترین شهری جوانی، مثالی اختر و خورشید تابان، بخواهم جاویدان پاینده مانی. آفرین زینب. سیاحت شما هم شعر میدونید؟ بله. پس بیایید برای بینندگان تلویزیونی بهارستان یک شعر خوانید.
دیاری نام دارم تاجیکستان امید و افتخارم تاجیکستان در آغوشی تو من شاد و فرحمند توی اوج و برارم تاجیکستان ببوسم رضای خاکی تو را من توی باغ و بهارم تاجیکستان همیشه گل کنونش نما کن به در آوازه دارم تاجیکستان. آفرین سیاحت. خوب بچه ها با دقت باشد. سوال چهارمی شرط دومی برنامه رو میخونم. سوال چین است؟ در افسانه روباه و پلنگ روباه از پلنگ با کدام راه نجات مییابد؟ کسی که جواب میدهد مرحمت میبه. روباه در بالای سر نشسته گریه میکنه. پلنگ میخواست روباه را بخورد. گیرکنای روباه را دیده حیران میشود. میپرسد که برای چی گریه کرده ایستاده ای؟ روباه میگوید که شما را دیده پدرت به یادم میارد. پدرتان جسور ناترس بود و از بالای این سنگ از بالا پریده بود. شما از وی سیحر میتوانید. پلنگ سخنهای روباه را باور کرده از بالای سنگ به جر پرید. به جری زده هلاک شد. همین خیز روباه از پلنگ خلاص شد. یعنی از اینجا برمیاد که چه خیلی که در افسانه ها میگویند روباه خیلی زیرک بوده است. همین خیر؟ بله. آفرین محبه. جواب شما کاملا درست است. معلوم شد که شما این افسانه رو با خوبی خوانده اید. بینندگان عزیز، در همینجا سوالهای شرطی دوم برنامه نیست به اینجا میرسد. باید خود به دستاورده اشتراکچیان را در این شرط حساب کرده میگذاریم به شرط سوم برنامه. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт муҳсин як хол дигарон бошанд ду холиро ба даст оварданд. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. خوب بچه ها یادآور میشوم که سوالهای شرطی سوم برنامه دایر به محیط اطراف ترتیب داده شدند. پس با دقت باشد. سوال اول رو میخوانم. سوال چین است؟ گربه ها چی را شکار میکنند؟ کسی جواب میدهد؟ مرحمت عبدالحلیم. گربه ها موشا را شکار میکنند. خوب عبدالحلیم، یک فیلم تصویری است که گربه دای موش را شکار میکند. شما این فیلم تصویری رو تماشا کرده اید؟ بله. این کدام فیلم تصویری بود؟ این فیلم تصویری تام و جری نام دارد. همین تام گربه است یا موش؟ گربه. آفرین عبدالحلیم، جواب شما کاملا درست است. خوب سوال دیگر رو میخونم. بچه ها سوال دوم چیستان است. من چیستان رو میخونم. کسی که جواب چیستان رو میدوند اولینش تا دست میبردد. به شما فهم است؟ خوب چیستان چنین است. با دقت باشد. پک پکنه قد دارد، جمعه صدقه دارد. کسی که جواب میدهد؟ مرحمت محسن. جواب چیستان کرم است. محسن، شما یگان چیستان میدوند که به بینندگان تلویزیون بارستان پیشنهاد کند و آنها جواب چیستان رو یابند؟ بله. مرحمت. تاج دارد به سر، دارد بال و پر، زیر آمدن سر میدید خبر. خوب تماشاگران عزیز، چیستان را گوش کردید. پس جوابش را پیدا کنید. خوب بچه ها سوال دیگر رو میخونم. سوال چنین است: مکانی که در آنجا آدمان میتوانند به یگان ترس و هراس حیوانهای وحشی را تماشا کنند. آنجا چی نام دارد؟ مرحمت محسن. جواب این باقی حیوان رو میباشد. محسن، شما یگان بار به باغ حیوانات رفته اید؟ بله. و در آنجا کدام حیوانها رو دیده اید؟ در آنجا حیوانهای وحشی بسیارند یا حیوانهای خانگی؟ وحشی. کدام حیوانهای وحشی رو در آنجا دیدید؟ شیر، پلنگ، گرگ، روباه، خرس، فیل، شغال. آنها در درون خانه‌ها بودند یا همیشه در بیرون ایستاده بودند؟ در خانه‌شان. بعد شما نترسیدید؟ برای چی نترسیدید؟ برای که روباه خانه‌چه داشتن. اگر در درون خانه‌ها نمی بودند بعد آن وقت میترسیدید. همین خیر؟ بله. آفرین محسن، جواب شما کاملا درست است. سوال دیگر رو میخونم. با دقت باشید. سوال چنین است: شیر کدام حیوان رو ما بیشتر استعمال میکنیم؟ مرحمت محبه. ما بسیارتر شیر گاو را استفاده میبریم. یعنی در روزگار شما بیشتر شیر گاو رو استعمال میکنید. همین خیر؟ بله. خوب محبه، شما میگفتید که بعد شما دوست دارید شیر گاو رو بنوشید. بله. آفرین محبه، جواب شما کاملا درست است.
خب بینندگان عزیز، در همینجا سوالهای شرطی سومی برنامه نیز به انجام میرسد. بیایید خود به دست آورده اشتراکچیان را در جمع حساب کرده غالب را معین میکنیم. در شرط سومی برنامه سرک اشتراکچی پیشدستی رو از دست دادن نمیخواست، چون این شرط آخرین برنامه است. کوشش می‌نمودند خال‌های بیشتر رو به دست آورند و در نتیجه موهیبه و عبدالحلیم یک خالی، محسن باشد 2 خال را صاحب شد. همین طریق بعد از به انجام رسیدن 3 شرطی برنامه، زینب 3 خال، دیگران باشند 4 خالی رو به دست آوردند. یعنی 3 اشتراکچی ما خال‌های یک خیله دارند و برای معین نمودن غالب برنامه به محسن، موهیبه و عبدالحلیم سوال علاوگی پیشنهاد می‌گردد. بینندگان عزیز، طوری که شما شاهد بوده در اینجا 3 اشتراکچی ما خالای خیله دارند، یعنی محسن، موهیبه و عبدالحلیم. پس برای معین کردن غالب من به آنها سوال علاوگی میدهم. خب عبدالحلیم، محسن، موهیبه با دقت باشد. کسی که به سوال علاوگی من جواب درست میگرداند و اولین شده دست میبردارد، غالب برنامه امروزه ما میشود. به شما فهم است؟ بله. خب با دقت باشد. سوال چنین است: پرچم جمهوری تاجیکستان کدام رنگ ها رو در بر میگیرد؟ کسی که جواب میدهد؟ بینندگان عزیز، طوری که شما شاهد بودید موهیبه اولین شده دست برداشت. پس به جواب سوال رو از او میپرسیم. مرحمت موهیبه. پرچم تاجیکستانی ما از 3 رنگی عبارت میباشد: رنگ سرخ، سفید و سبز. آفرین موهیبه. موهیبه، شما در وصف پرچم جمهوری تاجیکستان یگان شعر میدانید؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان 3 رنگ کرده در بر، در روی آن شکفته گلهای 7 اختر. سرخی باشد نشانم از عزم و جان نثاره، رنگ سفید رنگ زست استقبالی بختیارم. در رنگ سبز جهجش سبزی های کشور، باید سبز باشد این خاک ما سراسر. معنی 7 اختر 7 اقلیم جهان است، 7 وادی بخت در ملک تاجیکان است. چطوری پی بردید به سوال علاوگی موهیبه اولین شده جواب درست را پیشنهاد نمود. از این برمی آید که غالب برنامه امروزه ما موهیبه می باشد. موهیبه، غالبیت مبارک. برای بینندگان عزیز، در اینجا موهیبه به سوال علاوگی من کاملا جواب درست دادن. پس غالب برنامه امروزه ما موهیبه می شود. بیاید به خاطر موهیبه قرصک میزنیم. خب موهیبه، شما به همسالتان و بینندگان تلویزیونی بهارستان یگان گفتنی دارید؟ بله. مرحمت. من خیلی شادم غالب شدم. به همسایه‌هایم میگویم که در چنین برنامه ها آمده دانش خود را سنجند، به مثل من غالب شوند. آفرین موهیبه. بچه ها شما نیز راه افتاده نشوید. ما شما رو در دیگر برنامه های تلویزیونی بهارستان انتظاریم. خب سیاحت، به شما برنامه پسند آمد؟ بله. شما در برنامه دیگری ما اشتراک میکنید؟ بله. خودتون تنها میاید یا با همسالانتان؟ با همسالانم. ما شما را در دیگر برنامه انتظاریم. حتما آمده اشتراک کنید. بینندگان عزیز، در همینجا برنامه نوبتی دونویک به انجام رسد. یادآور میشویم که اشتراکچیان برنامه امروزه ما بودند تربیت گیرندگان کودکستانی رقم 64 ناحیه شاه منصور. شما نیز بینندگان عزیز بیشتر خوانید، بیشتر آموزید و دونویک شوید تا برنامه های دیگر در برنامه دونویک. خیر.